পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ। পাঠ বঢ়িয়া, মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ এতিয়ালৈ। Good evening, everybody. Welcome to Climate Talk 12. Today, our topic is waste management to minimize the environmental impact and enhance sustainability. And a successful practice that is done in IPL 2024 at Borsapara Stadium, Guwahati. This happened in 15th May to 19th May. And total, this solid waste solution has been given from 13th May to I think 21st or 22nd May. So we have invited the Ashok Borua, who is the founder and CEO of Radiant Skill and Environmental Solutions. He has successfully completed this project, so we are very excited to listen from him that how he has done all, because it is a 40,000 capacity stadium, and I think this is produced not less than thousands of the waste has been generated, and how he has done all these things in so successfully, that is a very big thing for us, because waste management is one of the biggest issue right now in globally. So it has created lots of gas emissions. So how he did it, that is we want to listen from him. Before that, I want to give a brief about him. Srijit Borua, he hails from Jorhat. Right now resides at Tezpur. He is office based in Guwahati, and he formed this company in 2013. Earlier, he has the experience in capacity building, skill training, and all this, etc. And then in 2013 from to 16, he has lots of projects on skill development, capacity building. After in 2017, he has started this solid waste management. Few projects he has done. He did on his EPC and PPP model across India. So he has a quite good expertise. So right now, I will not do much. I will not take much of time, so that now we will be listening from him how he did it, and there will be question and answer session will be there. And before that, I would like to tell all participants that this will be recorded for our future reference purpose. And Climate Talk is a collaborative, effort between among Center for Cloud and Climate Change, Cotton University, who is represented by Dr. Rahul Mohanto. He is the director there, and our Creation Social Impact Foundation. This is represented by Arup Kumar Boisyo and Anu Mondal, and myself, Satyan Mohta. I am representing Satyan Mohta Connect, and Parthapatim Borua is representing from Vidya Analytica. So this is a collaborative approach we have been doing 16th December 2023. So this is the 12th in online, and we have done 2 offline series also, which will be taken forward. So right now, I would like to over to Srijit Borua. So Ashok Borua, apuni arambho koro. Thank you very much to everyone else, and especially to Mr. Satyan Mahanta for inviting me to give this presentation, so that how I have built up in the solid waste management projects, and as well as other projects also I'll explain, and how we are implementing as an organization. First of all, I started, as Mr. Mahanta has explained, I have started this organization in 2014. And in the solid waste management project, I have started in 2017 from Tezpur. But prior to that, I have completed one project. That assignment I received from an organization is based out of Mumbai. That is only on ETP. But thing is that completely our Radiant has got the projects in Tezpur in 2017. And for this project, we have done from door-to-door collections, primary collections, secondary collections, transportations, processing, and till disposal we have to do it. In that Tezpur project, basically, this plant was built up in 2010. But thing was that this, due to some lack of expertise, nobody can able to do this project. So we have signed a contract with Tezpur Municipal Board and started our activities. After that, in 2021, during the COVID session also, we worked lots of things. But thing is that after COVID, we got some opportunities to work in a pan-India level.
Currently in the Mangaluru, we are doing the biomining of legacy waste project. In that project under Mangaluru City Corporation, in that particular project, we have to biomining of around 9 lakhs of metric ton of legacy waste within 2 years. At the same time, in the northeastern regions, we already got the contract from Imphal Municipal Board, but thing is that due to some technical problems, we could not able to start the project. At the same time, in Gujarat, we have started 2 projects. In first project, we are setting up an sanitary landfill site in Gandhinagar areas, because all the industrial areas are basically in the Gandhinagar. So for that, it is combination of not only the inserts, also for the hazardous waste. So this particularly sanitary landfill is structured just for another 25 years. And secondly, we have setting up some decentralized collection centers in various districts of Gujarat. So basically, we are working on this. At the same time, we just recently we have conducted this solid waste management project in the IPL. In that IPL, we signed a contract with through Rajasthan Royals to manage the garbage, manage the waste of generated waste within the 2 matches, and we have to segregate those waste so that the landfill site burden should be reduced. This is our main objective. But thing was that based on our experience in that project, in IPL project, we have collected around not only with this in the cricket matches, around 23,000 metric tons of waste has been generated. Out of those 23 metric tons, food waste were there, aluminum cans is generated, plastic cups, papers, cupboards, then some bamboo, thermocols, wood, PET bottles, foam, flax. So this type of things was generated, and our motive was that to reduce the sanitary landfill site. And at the same time, I like to add one thing. This NGT has given an order to the government of Assam to close that Boragaon landfill site, dumping ground, because it is hampering the Deepor bill basically. And based on that motive, we have initially what happened. There are 2 points was there inside the cricket stadium, and what we did when this during the matches time, what we did when this one bin is full, our supervisors were there. They told to another supervisor who was in the service point. They send the collectors and to collect the bins. And after that, we have immediately segregated the waste as much as possible. Basically in that premise, it is not possible to segregate each and everything, but we have segregating the aluminum cans as much as we can able to segregate the paper cups, dry paper cups, basically cardboard, then thermocols, PET bottles. These are things that were separated. After that, what happened? There are around 16. Just let me tell you. Around 3,660 metric ton. 3,300. Around 3 metric ton of reject was generated over there, which was not been segregated in the premises. What I did, the rejected waste consists of dust, then small sizes of cardboard, then single-use plastic, MLPs were there. So as our motive was to reduce the landfill site, the burden. So what we did, we shifted that rejected waste near to the Boragaon center, and we have did manually the segregation.
So ultimately, what happened? Only 9% of insert has been dumped in the dump yard basically. So this is the success stories we have did it, and already we have shared in the group itself. So everything has been written over there. So if anybody have any questions, then I'm ready to give. It's not an issue. At the same time, I like to add one thing regarding the MLPs, regarding the single-use plastics, regarding the cardboard, regarding the flags. What we did, we just shredded those materials and we mix up with the single-use plastic, because we have the contract with Dalmia Bharat Cement for the 10 years for because Dalmia Cement is using those materials for their as an energy for their production purpose. So I already have the contract with around 42 brands of India, and we're doing the EPR for those organizations. So this all about this project. At the same time, we are currently working on various projects also in terms of STP and ETP also. So it's all about this project in IPL Guwahati. Okay, so Mr. Boru, I have a question like that. So, what are the challenges you have faced during that time? Because during in this in IPL, what kind of challenges you have faced like that? Challenging in the first challenge is network congestion. This is the first challenge. Second challenge was there is people are aware about the segregation, but nobody is doing the segregation. There's just throwing littering these cups, cans everywhere. So we're collecting those also. These are the challenges. Nobody is keeping their wastes in the segregated bins. So that these are the I think there is a directive was there that all the dustbins was there where they can segregate on, put the dry one, and all these things was there. But the thing is that the people are not practicing that, or people are not. Yeah, they are not at all practicing. But frequently our team was there in near the stalls also. How much our people can able to convey the message to the spectators to put that garbage in the dustbin itself. What is the total, since you have to do the manually things, so what were the total manpower engagement was there for entire, yeah, absolutely. 23,000, something like that, 24,000. Yeah, approximately 23,000. Initially, what we did in the first matches, we have kept around, there are 2 sites were there, storage center was there. So in the one center, we kept around 5 segregators and 6 in the other side. Come again. There are around 7 segregators who we have employed. Okay. Deployed, and okay. And there are 2 supervisors were there, and for collection the waste during the matches we have recruited around 3 manpowers to collect all the things that what is yeah, during the match day. During the match day. Yeah. So it was full, or what is the this audience was there? It's 20,000, 30,000. Yeah, in the first match it a little bit less, around 30,000, not 30,000, 25,000. Yeah. But in the Kolkata and Rajasthan, it was around this entire stadium was full. Okay, so 40,000 was there. Sir. Pardon? 40,000 was there. Yeah, 40,000 was there. So, and how what is the percentage of major waste was there in that IPL? Yeah, basically the food waste is the major part, and secondly is the garden waste. Okay, and in the food, what was that? Is a can? It is around, bottles, or the degradable one, weight one. Yeah, I'm just telling you. This food was as around 58%, aluminum around 1%, paper cups and all around 4%, cardboard was 1.7%, wood was very less around 50.5%,
thermocol was there. Pet metals around 5.34%. Then majorly I'm telling you, but we have did one more thing that I like to add. We have separated the white polythene, which is more than 75% in more than 75% because that can be recycled immediately locally. So this is a major advantage we have did it. And secondly, iron ore. Pardon? That polythene you can send it to this Dalmia's plant for the insulation, right? No. That was not sending to the Dalmia plant. That is sending to the local recycler. Okay. Who's produced the granules basically. Okay. Then major thing is that garden waste was very, very high. It was around 5.82 tons was there, but most of it is the food waste only. Majorly the food waste also there in the garden area, that area. Yeah, Playground not area. only in the garden area. What we did is food waste we have given to a piggery farm. Okay. This person has contacted me because thing is that food waste cannot be used for the composting or neither for the biogas also because there are very, very high volume of oil was there. So because of that reason, 2-3 people contacted me, but we have preferred to send to the piggery farm only. Okay. And that is completely free of cost. We have not charged any single money from that particular vendor. Okay. So I think the forum is open. I have another few questions also, but I will ask later. So anybody want to ask him a question on this part? So forum is open to everybody. Yeah, I would like to ask a question. I'm Chandan from Sadia actually. Yeah. Okay. Well, I have always thought of doing something in the municipality, like what you have done in the IPL session in the Guwahati Stadium. There is an amazing thing, and I have heard about it. It was really appreciable. Like I really appreciate that. But coming to the daily waste product that is being produced in the municipality, especially in a town like Tinsukia or any Tinsukia, Dibrugarh, Jorhat, in the main city towns, like. Absolutely. So, there is anything like we can just decide on that and just we can, coordinate something like that? We can set up in the entire municipality thing like this. We can process all the things, like we can benefit and we can engage people out there. That's my question. That's my curiosity. Now, thing is that as you, I think everybody is aware for one thing. Everybody knows about the segregation, but practically it is never be possible. Nobody will do it. Okay. Around 90%, 95 to 98% people are not doing the segregation at all. All right. So now government of Assam has floated some tenders also to setting up the solid waste management plant in under all the municipal boards, and we have recently got a contract for Bokakhat also, and it is around 15 metric tons of processing waste has to be set up. But initially what happened in the Bokakhat, they have planning for compost pit. But thing is that as it is not possible to segregate the waste, so I have given them a proposal to set up an tromol itself for the fresh waste. Because whenever the waste will come, it will automatically feed it into the tromol and it will automatically segregate the waste in the same day. Okay. So definitely when we set up the plant in Bokakhat, hopefully in the month of July, our activities will start and hopefully in the month of August, we'll set up the machines. And definitely I'll invite everyone to see that machine, because I have customized that machine based our generated waste. Because I know one thing, based on my experience, is what is the sizes of waste. Basically, I'm telling about the wet waste generated over here. So based on that only, I'm just customizing that machines.
I know one thing, everybody will happy to see that. Love everyone. That I'm sure. Definitely. I'm pretty excited that, Yeah. okay. This Someone, completely means if someone this like to ask machine me will be. questions like that. Yeah, so actually the thing is that there's a major challenges there. So the segregation, everybody had the knowledge, but nobody is doing the segregations. So Definitely. yeah. Okay. Just So we need some evidences, like we need some examples, like where we can see, where we can just set up an example, we can just present to the deputy commissioner, or just local leaders, to some good people who never come to work, like good people sitting somewhere, like who just ready to find some genuine people to work. Just we need to find some few brains, like with the positivity. Just we can start. I mean, just actions needs to be taken, and yeah, that's what I it's gradually happening. I think another after 4-5 months, I think we'll get some pictures okay. from the government of Assam. To hope we are hoping for the best. Let's see what will happen. Otherwise, have to rethink how to do it. Otherwise, we have to launch the plasma technology also in near future. But costing is very high for the plasma. Because in 2017, I have talking with some organization. It's an Israeli organization basically for the Boragaon, and this cost of the complete setup of plasma was around 540 crores to clear the Boragaon site, dump site. But government cannot afford that much of fund for a particular Okay, I think Mr. Kolita has a question. Mr. Yeah. Kolita, please. Then Rahul has a question. Yeah, Rahul raised. Sir, jito clear কৰাৰ কথা কৈছে to old dumping ground কথা আছিল নে নতুন dumping ground? It's a old dumping ground কথা কৈছো মই। এই old dumping groundত মই এড কৰি দিছো লগতে old dumping ground যেটো আছে as per NGT order এটো ক্লোজ কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কি হৈছে প্ৰসেসিং হৈ আছে। জিগমা বুলে এটা অৰ্গানাইজেচনে প্ৰসেসিং কৰি আছে লিগেসি ওয়েস্ট। তেওঁলোকক এটা টাৰ্গেট দিয়া গৈছে during the timeline, but thing is that কিছুমান জিওগ্ৰাফিক্যাল আমাৰ অসমত কিছুমান প্ৰবলেম থাকে সেইকাৰণে টাইমলাইনত ক্লোজ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় কৈছো ডিউৰিং দ্য ৰেইনি সিজনস এটো পসিবল নহয় তাৰমানে কাৰণ যেটো অলৰেডি কি হয় যেটো অলৰেডি ধৰিলক মিক্স উইথ যেটো অলৰেডি বৰাগাঁৱত পৰেগে হেটো অলৰেডি এটা আইডাৰ কম্পোষ্টলে কনভাৰ্ট হৈ গল বা তাত কোনো নিউট্ৰিয়েন্টে নাইকিয়া হৈ গল there are two things গটিকে তুমি কি হয় বোকা হৈ যাব তাৰমানে যেতিয়া মেচিনত হেটো ফিডিং কৰা যাব গুটে ট্ৰমলটো যেতিয়া চলিব গুটে ফুটা বিলাকত কি হ'ব আপোনাৰ বোকা হৈ কমাই যাব সো ৰেইনি সিজনত আমাৰ অসমত এই প্ৰচেছটো কৰাটো দিগদাৰ বাট ফ্ৰেছ ওয়েজ কৰিব পৰা যায় এটো কাৰণে ফ্ৰেছ ওয়েজ কৰিব পৰা যায় কাৰণ এখন মনসুন সেটৰ এটা ৰিকমেন্ডেশন সদায় থাকেই প্ৰত্যেকটো প্লান্টতে আগতে অসমত নাছিলে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই অসমত বৰ মনসুন সেটৰ কনসেপ্টটো কিন্তু হেতু কৰিবই লাগিব তাৰমানে আমি যেতিয়া বোকা খাতাত বনাম এটো আমি এটা মনসুনতে এক্সট্ৰাকে আমি বনামি তাৰমানে সো তে ডিউৰিং দ্য ৰেইনি সিজন যাতে মানে কি হয় যেতিয়া প্ৰমল বা কিবা মেচিনত দিয়া যায় গাৰ্বেজ this moisture content should not be more than 40%. This is the criteria. নতুন আছে dumping groundৰ যেটো ধৰ old legacy আছে আৰু new এটো এটো আপুনি কেনেকে ভাবিব যে এটো ধৰ সলভ হ'ব পাৰে বুলি সলভ হ'ব নোহোৱা সলভ হ'ব সলিউশন আছে তাৰ কিয় কৈছো মই ইয়াত যেতিয়া আপোনাৰ চক আমি যেটো ধৰিলক আমি মেংগালাৰ যেটো কৰি আছো আমি ধৰিলক around 9 লাখ মেট্ৰিক টন আমি 2 বছৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে হেতু কাৰণে আমি 4 লাইনস অফ মেচিনস বহাই দিছো এটা মেচিনে পাৰ ডে around 14000 মেট্ৰিক টন প্ৰসেস কৰে হেতু হিচাপত কি কৰিব লাগিব ইয়াটো ধৰিলক আপোনাৰ ট্ৰমলৰ যেটো নাম্বাৰস হেতু ইনক্ৰিজ কৰি দিব লাগিব গতিকে হেতু ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰেছ ওয়েছৰ যেটো আছে হেতু আপোনাৰ বেলেগকে প্ৰসেস কৰিব লাগিব টিপিং বেলেগ এটা টিপিং এৰিয়ালৈ লৈ যাব লাগিব নো ডাউট এটা কথা কি ধৰিলক চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে মাটি চাইছিলে গভৰ্ণমেন্টে এই যাতে বৰাগাঁও সেন্টাৰটোৰ পৰা এতিয়া ৰিসেন্টলি যিখিনি ওয়েস্ট ওলাব
সেইখিনি শিফটিং কৰিবৰ কাৰণে মানে বেলেগ জায়গাত মানে যাতে মানে যাতে প্ৰসেস কৰিব পাৰে কিন্তু কি হয় ইয়াত যদিও প্লেসেস আছে কি হল তাত এনভায়ৰনমেন্টাল ক্লিয়াৰেন্সটো লাগিবই ধৰি লওক আৰু মেইন মেজৰ প্ৰবলেমটো আহি যায় ইয়াত আপোনাৰ বেসিক্যালি পাব্লিক হিয়াৰিংছ গতিকে পাব্লিকে এটো আসলতে এলাউ নকৰা সাধাৰণ জিটোৰ কাৰণে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত সেম প্ৰবলেম হৈ আছে গাঁৱৰ মাজেদি যায় এটা হুলস্থুল হৈ আছে এটো লৈ পেলাই সো এটো মেজৰ প্ৰবলেম as per solid waste manage rules মতে হাইৱেৰ পৰা ধৰি লওক 500 মিটাৰ হ'ব লাগিব ৰিহেভিলেশনৰ পৰা 100 মিটাৰ হ'ব লাগিব জিটো এৰিয়া ধৰি লওক প্লান্টটো খুলিব লাষ্ট 100 ইয়াৰ্স তাত পানী হ'ব নালাগিব কিছুমান তাত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বহুনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল হোৱাৰ পাছতহে আপোনাৰ তাত ধৰি লওক সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট প্লান্ট এটা আপুনি তাত বহাব পাৰিব প্লান্টটো বহোৱাৰ আগতে আপুনি কনসাৰ্নটো এস্টাব্লিশমেন্ট ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি এনভায়ৰনমেন্টাল ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে ইআই কৰিব লাগিব ইআই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাৰ পিছত কনসাৰ্নটো অপাৰেট কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে মই বোকাখাতত কি কৰিছো যে তাত এতিয়া প্ৰত্যেকটো টেন্ডাৰত দি থোৱা আছে এটা বস্তু স্যানিটাৰী ল্যান্ডফিল এটা বেলেগে টেন্ডাৰ হৈছে কিন্তু মই বোকাখাতত এটো দেখাম যে ইট ইজ জিৰো ল্যান্ডফিল তাৰমানে যিদিনাখন গাৰ্বেজ আহিব সেইদিনাখনে প্ৰসেস হ'ব ইমিডিয়েটলি সেই সময়তে মেচিনত সেগ্ৰিগেট হ'ব যিখিনি ৰিজেক্ট ওয়েষ্ট ওলাব সেই ৰিজেক্ট ওয়েষ্টটো লগতে সেগ্ৰিগেট হ'ব ইমিডিয়েটলি হয় যিখিনি আমাৰ বৰাগাঁৱৰ যিটো মানে কন্ডিশন বৰাগাঁৱত এতিয়ালৈকে মানে এজ পাৰ মানে এটো জিএমচিৰ হেৰি 1.50 লাখ মেট্ৰিক টন অল ওয়েষ্ট অলৰেডি আছে না কিমান কলে আপুনি কিমান কলে 1.50 লাখ মেট্ৰিক টন more than that আছে 1 লাখ টন যদি থাকে আপোনাৰ যদি কৰ বুলি কয় উইদিন 1 ইয়াৰ শেষ কৰি দিব পাৰে কৰ বুলি কলে না তো কৈ আছো জিএমচি তথ্য স্যার আমাৰ হিচাপত বহুত আছে সক লিগেসি ওয়েস্ট আপোনাৰ কি হয় লিগেসি ওয়েস্ট এটা ক্যালকুলেশন আছে হে ক্যালকুলেশনটো হয় কি আপুনি মাটি খান্দিব লাগিব প্ৰথমতে কিমান তলৰ পৰা আপোনাৰ গাৰ্বেজ আছে কাৰণ কি কৈছো এই সাইট বিলাক আই থিংক বিফৰ উই বৰ্ন এইবিলাক গাৰ্বেজ তাত পৰি আছে সো আপুনি তাৰ খান্দি পেলা লব লাগিব তাত হাইট লব লাগিব কিমান মিটাৰ আছে লেংথ লব লাগিব স্লোপিং কিমান আছে হেতু মেজাৰমেন্ট লব লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি লিগেসি ওয়েষ্টৰ এক্সাক্টলি ক্যালকুলেশন পাব হাৰ্ডলি 1 to 5 to 6% to 10% আপোনাৰ ধৰি লওক প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ আপোনাৰ মানে পাই যাব হেতু হিচাপতে আসলতে কৰিব লাগে বাট আই থিংক হোৱাট আই এম থিংকিং I think due to some I'm not telling about the negligence. I think this is because of funding only, but the funds is very less. I think because of that reason is happening. Okay. না হেতু এতিয়া তেখেতসকলে কৈ আছে 150 টন আপোনাৰ ক্যাপাসিটিৰ মানে এটো চলি যেটো জিগমা কৰিব বুলি কৈ আছে 150 টন তাৰ ক্যাপাসিটি কিন্তু তেখেতসকলৰ তথ্য মতে আমাৰ তথ্য মতে তো বেছি আছে কিন্তু জিএমসি তথ্য মতে মানে অলমোস্ট 700 মানে মেট্ৰিক টন ৰেগুলাৰ মানে ওয়েস্ট জেনারেট হয় গুৱাহাটীত তো 700 হলে 150 টন আমি কৰা বুলি আজিলৈকে কৰা নাই টৰ্মেল বস যদিও যেহেতু আমাৰ ইয়াত মানে বৰষুণত ভিজি থাকে যাবতো টৰ্মেলে কাম নকৰে টৰ্মেল গিলা বন্ধ হৈ থাকে টৰ্মেলৰ কনসেপ্টটো ধৰ আমাৰ ইয়াত কিমান সাকসেসফুল হ'ব আমি নাজানো কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা বৰাগাঁৱত টৰ্মেল বহাইছে আমি ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি আছো টৰ্মেলে কেতিয়াও কাম কৰা নাই স্যাৰ আচ্ছা আপোনাক কৈ দিও এতিয়া মই কথাটো টৰ্মেলে কাম কৰা নাই হয়তো তেওঁলোকৰ হেতু কি চ্যালেঞ্জেস পাইছে আই ডোন্ট নো আই হেভ নট ভিজিটেড just recently কিন্তু যেতিয়া আগতে মই গৈছিলো তেতিয়া বাৰু কাম কৰি আছিল মই দেখিছিলো তিনটা এটাই বস্তু আছে সেইকাৰণে মই এটা বস্তু এড কৰিছিলো যে যেতিয়া কিবা এটা ওয়েস্ট প্ৰসেস কৰিব লাগিব ময়শ্চাৰ কন্টেন্ট শুড বি লেস দেন 40% থাকিবই লাগিব যদি ময়শ্চাৰ কন্টেন্ট বাঢ়ি যায় তেতিয়া হলে আকৌ ড্ৰাইং কৰিবই লাগিব কিন্তু ইয়াত মই দেখিছো এটা কথা হৈছে কি না সক জিগমাক 1.5 লাখ মেট্ৰিক টন মানে কৰিবলে জিগমাক দিছে ইমানখিনি না জিগমাই যেটো নতুন যেটো প্ৰসেস তেখেতসকলে আমাক যেটো এফিডেভিট সাবমিট কৰিছে আমি যেটো পিএল কৰিছিলো তাত মানে হিহঁতৰ নতুন প্ৰসেস মতে এতে 150 টন মানে ৰেগুলাৰ মানে এটা তাত প্লান বহাম বুলি কৈছিলে তো ফ্ৰেছ মানে তাত যেটো প্লান বহাব এটো মানে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নহয় তেখেতসকলৰ মতে এটো মানে সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট প্লান That's what I'm telling you. হেতু কাৰণে কৈছো মই দিছি এটো ফ্ৰেছ ওয়েষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছ মিক্স ওয়েষ্টৰ কাৰণে
ঠিক আছে আমি ধৰি ললো তাত 150 টন কৰিলে তেখেতসকলে কিন্তু 700 টন যেতিয়া জেনেৰেট হৈছে অলৰেডি 1.50 লাখ টন মেট্ৰিক টন তাতকৈ অধিক মানে অলৰেডি তাত আছে থাকাৰ পাছত ৰেগুলাৰ 150 টন যদি কৰেও অলমোষ্ট আপোনাৰ 400 অলমোষ্ট 500 টন মানে তাত অলৰেডি দাম হৈয়ে থাকিব তো এইটো হয় এই বস্তুটো কেতিয়া সমাধান মানে মই সেইটো কাৰণেই কৈছো কি আমি গম পাই আছো আৰু যেটো আপুনি ক'লে 100 মিটাৰ ৰেসিডেন্সিয়েল 100 মিটাৰৰ দূৰত হ'ব লাগে আৰু আপোনাৰ এক্সপাৰ্ট সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট প্লেটৰ ফ্লাড জোনত হ'ব নালাগে কিন্তু আমি যেটো দীপৰ বিল হৈ আছে তো ফ্লাড জোনত হৈ আছে তাত মানে মহি নদীটো একদম জিৰোত মানে তেখেতসকলে মাথোৱাৰিটো দিছে তো গোটেই প্ৰচেছটো যেটো কৰি আছে মানে তাত এটো সেইকাৰণে আমি কওঁ আই এম এগ্ৰিড কমপ্লিটলি ৰং প্ৰচেছ হৈ আছে কাৰণ এটো বহুত আগৰ আছিল এতিয়া আপুনি যদি আগৰ নহয় 2000 মানে জাস্ট 2021 ৰ পৰা তেখেতসকলে পেলাইছে নতুন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড পেলাইছে কিন্তু ধৰি লওক চক এই সাইট বিলাক আচলতে আপোনাৰ বহুত পুৰণা সাইট হয় আৰু ধৰি লওক আপুনি যদি এটা এসা চাই কিছুমান বস্তু আমাৰ অসমতে যদি আপুনি ভিজিট কৰে আপুনি দেখিব যে মাটিৰ অভাৱ মাটি নাই কাৰণে আপোনাৰ এতিয়া হৈছে কি প্ৰবলেমটো ম্যাক্সিমাম নদী পাৰটো কোনো ঘৰ নবনায় গতিকে নদী পাৰতে কৰে কিন্তু মই আপোনাৰ তেতিয়াও ক্লিয়াৰেন্স পাই যাব যদি জিৰো ল্যান্ডফিল কৰা যায় জিৰো ল্যান্ডফিলটো ল্যান্ডফিল সাইট আৰু আপোনাৰ যেটো ডাম্প সাইট দুটা সেপাৰেট বস্তু হয় তেখেতসকলে যেটো ল্যান্ডফিল সাইডৰ কথা কয় কিন্তু আলটিমেটলি গৈ হেতু ডাম্প সাইডে হৈছে ল্যান্ডফিল সাইট নাই গুৱাহাটীত অসমতে চেন্ট্ৰেল ল্যান্ডফিল সাইট নাই অসমত নাই ইন্ডিয়াতনো কেটা চেন্ট্ৰেল ল্যান্ডফিল আছে 5টা জায়গা চেন্ট্ৰেল ল্যান্ডফিল আছে আৰু এজ পাৰ এনজিটি যেটো তেখেতসকলে এফিডেভিট সাবমিট কৰিছিলে তেখেতসকলে মাটি নাই বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু 125 বিঘা তেখেতসকলে ডিসেন্ট্ৰেলাইজ প্ৰসেস কৰিম বুলি এনজিটি এফিডেভিটত দি থৈ দিছিলে এবসলিউটলি মই এখিনি গম পাও হেখিনি কথা গম পাও হেতু কাৰণে ৰিসেন্টলি মষ্টলি আপুনি এটা খবৰ লব পাৰিব হয়তো এটা ফ্ৰেছ ওয়েষ্টৰ কাৰণে কোনবা এটা অৰ্গানাইজেচনক তেওঁলোকে হায়াৰিং কৰিছিলে ৰেগুলাৰ যেটো ওয়েষ্ট প্ৰসেস কৰিবৰ কাৰণে সব এটাই সলিউশন আছে ঠিক আপুনি যেটো কথা কৈছে মই এগ্ৰিড লিগেসি ওয়েষ্ট কিনি অলৰেডি আছে লগত আকৌ ডেইলি যেটো 700 মেট্ৰিক টন ওয়েষ্ট জেনাৰেটৰ হেতু গৈ আছে রাইট সো এটো বস্তু ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে ধৰি লওক আপোনাৰ কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে ফ্ৰেছ ওয়েষ্টটো প্ৰসেস কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তেতিয়া এটা ৰিসেন্টলি আমি বেলেগ অপচন কি কয় ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন নহলে মানে সেন্ট্ৰেলাইজ কৰি কিনে এটো সমাধান কৰিব পাৰিব জানো সব এতিয়া আপোনাৰ বৰাগাঁও যেটো সাইট আছে সেই সাইটটো এটা নহবই ধৰি লওক ধৰি লওক এটো সব ডিসেন্ট্ৰেলাইজ প্ৰসেস আপুনি কৰিব দুটা হেৰিটোৱে পাৰিব নৰ্থ গুৱাহাটী আপোনাৰ ধৰি লওক গুৱাহাটী দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব লাগিব বকুৰ ফালে মাটি পাই যায় বকুৰ ফালে তেওঁলোক যাব পাৰিব নৰ্থ গুৱাহাটীটো কভাৰ আপ হৈ যাব আৰু এটো সাইডৰ যিখিনি আছে নদী এটো সাইডে যিখিনি আছে হেতু কাৰণে বেলেগকে প্ৰসেস কৰিব লাগিব কিন্তু মেজৰ ইস্যুটোৱে হৈছে আপোনাৰ ল্যান্ড মেজৰ ইস্যুটোৱে হৈ আছে ল্যান্ড মানে যদি তেখেতসকলৰ ল্যান্ড 125 বিঘা প্লাস 60 বিঘা আকৌ আছে আদাবাৰী ফেন্সি বাজাৰ মদগৰিয়া অডল বাকাৰা পুৰবি ডেইৰিত তেখেতসকলে এফিডেভিটত দিয়া মানে তথ্য তাৰ পাছতো ল্যান্ড নাই বুলি ক'লে ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন এটো কিহৰ কাৰণে এটো বা হোৱা নাই হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব তাৰমানে কিহৰ কাৰণে এটো কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে যদি ল্যান্ড ইমানখিনি আপোনালোকৰ যদি আছে মেজৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে সো আপোনাক এটা কথা কওঁ মই ইসি এটা এনভায়ৰনমেন্টেল ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে ধৰি লওক 5 to 6 মান্থছৰ টাইম ইজ নট সাফিসিয়েন্ট এটো কাৰণে টাইম লাগে তাৰমানে আপোনাৰ হেতু এটা কাৰণ হ'ব পাৰে হয়তো তেওঁলোকে এটো প্ল্যানিং কৰিছে কাৰণ কিলে কৈছো আমি ৰিসেন্টলি বৰাগাঁওৰ যেটো সাইট আছে হেতুত ইআই হৈ আছে এতিয়া নো ডাউট আমি পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলো কিন্তু আমি নাপালো বাৰু প্ৰজেক্টটো গতিকে হেতুত হেই সাইটটো তাৰমানে অটৰাই পেলাই তাত হাউচিং কমপ্লেক্স বনোৱাৰ প্ল্যান কৰি আছে গভৰ্নমেন্টৰ হাউচিং হেৰিয়াৰ গতিকে কথাটো হৈছে কিবা এটাটো প্ল্যান কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এটো হ'ব পাৰে হয়তো যিকিটা সাইট আছে আপুনি এটাই খবৰ যদি আপুনি লবে এটাই ল'ব পাৰে যে আপোনালোকে যদি ইমানখিনি কৈ আছে যে কোনটো সাইটৰ ক্লিয়াৰেন্স আহিছে হেতু ক'লে আপুনি গুটেখিনি কথা গম পাই যাব তাৰমানে বোলে ক্লিয়াৰেন্স এটাৰো অহা নাই দ্যাট মিন্স তেওঁলোকে ইআই কৰাই নাই কতো একো প্ৰসেস আমিতো ফিল্ড ভিজিট কৰিছো স্যাৰ প্ৰতিটো সাইডত ফিল্ড ভিজিটতো আৰু যেটো এক্সিস্টিং আছে বিল পাৰত তেখেতসকলে যেটো ওয়েট মেটেৰিয়েলছৰ পৰা যেটো বায়োমেথানিক্যাল নে কি হেতু যে কৰিব বায়োমেথিনেশন হয় যেটো আছে যেটো সেগ্ৰিগেট নহয় তাৰো কামটো চলা নাই স্যাৰ হেতু কৈছো আপোনাক মই
যিটো বায়োগেছৰ কথা কৈছে সেইটো বস্তু আপোনাৰ আইদাৰ যিটো ভেজিটেবল মাৰ্কেট আছে সেইবিলাকৰ পৰা পাৰিব আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আহে কি ইয়াত হোটেলৰ যিটো আপোনাৰ ফুড ৱেষ্ট সেইটো পচিবল হয় কিন্তু কি হয় আপোনাৰ বায়োমেথিনেশ্যন কৰা হওক বা বায়োগেছৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয় যিটো আমাৰ লিফ্ট অভাৰ ফুড হোটেলৰ সেইটো খুব মানে আপোনাৰ ধৰি লওক কি হয় তাত অইলটো বেছি থাকে কাৰণে সেইটো অইলটো আঁতৰাই ল'ব লাগিব এইবিলাক চেলেঞ্জেছ থাকে তাৰমানে আপোনাৰ গতিকে কথাটো কি হৈছে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যদি ধৰি লওক জিএমচি যদি খবৰ লয় যে আপোনালোকে কোনকেইটা চাইটত আপুনি এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স পালে তেতিয়া গোটেই বস্তুটো গম পোৱা যায় যাব আল্টিমেটলি নাই স্যাৰ এটাতো আল্টিমেটলি মই ৰিচেণ্ট মানে আৰটিআই ৰিপৰ্ট আপোনাক মই কওঁ তেখেতসকলৰ আল্টিমেটলি মানে ডিপিআৰে নাই ডিটেইলছ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টে মোক দিব নোৱাৰিলে কোনো এটা হেৰি ডিপিআৰ আপোনাৰ এটা কথাই কৈছো মই যেতিয়া ৰামকিয়ে কৰিছিলে ৰামকিৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী জানো কাৰণ ৰামকি চাওক মই যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া ধৰি লওক মোৰ এটাই আছিলে মই কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত গৈ ছাকচেছ ষ্টৰী সোধা নাছিলোঁ মই অকল ফেইলাৰ ষ্টৰীজে সুধিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ এটা এডভান্টেজ আছিলে মই ভাৰতীত আছিলোঁ কাৰণে এডভান্টেজ এটা আছিলে মোৰ গতিকে সেই টেগটো লৈ পেলাই মই হায়দৰাবাদত গৈছিলোঁ ৰামকিৰ মানুহক লগ ধৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কথাটো কি হৈছে চাওক ৰামকিৰ ফল্ট নাছিলে ইয়াত আচ্ছা শুনা এই মই এইখিনি ইন্টাৰভেন কৰিছো কাৰণ বস্তুটো অকল এটা আমাৰ অকল বৰাগাঁওটো লৈ নহয় আমি অভাৰঅল কথা কৈছোতো গতিকে মই ভাবো বাসৱ মহন্তই কথাটো হাত উঠাইছে গতিকে মই এইটো লেভেললৈ যাওঁ কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি বা সেই লেভেলত আমি ইয়াতে একো সলিউশন কৰিব নোৱাৰো আমি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি বিলাক আছে আমি নাযাওঁ তাৰমানে তো বাসৱ মহন্তই হাত তেওঁ কৰিছিল গতিকে সেইটো ওপৰত যাম ইয়াৰ নেক্সটত আমি যাম যে আমি ওভাৰঅল এই আমাৰ ফ্ল্যাট বিলাকতে হওক বা এইটো আমি কেনেকে কৰিব পাৰো সেইটো আমি মোৰ ওচৰত পলিউশন বাসৱ প্লিজ thank you Satendra namaskar Dr. Burra I have like one query like you are telling that you have some waste which you are segregating for some secondary use maybe as energy or maybe some food for some animals is there some further kind of waste which you are directly dumping to the soil am I right okay so I don't know about the the policy of the state government regarding the setting up of the site and all because you are involved here I just want to know whether you are considering the aquifer conditions before dumping anything to a particular type of soil or a particular type of area because the aquifer conditions will ultimately create contamination এটা কথাটো হৈছে কি সক আপোনাৰ মেইন প্ৰজেক্টটো হৈছে কি বেলেগটো ধৰিলো কোনো ধৰণৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নাই ৰাইট প্লাস সাইন্টিফিক স্যানিটাৰী ল্যান্ডফিল সাইট নাই সো হেতু কাৰণে আমাৰ এটোই এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ এটাই হেতু মোটিভ আছিল বা বেলেগ প্ৰজেক্টটো আমাৰ এটাই মোটিভ যে যিমানখিনি কম এমাউন্টৰ ধৰিলো ইনাৰ্টস আমি পেলাব পাৰো কিমানে কমি যাব কিন্তু there is no other alternatives alternatives are there are some incinerators are there which can be incinerate immediately কিছুমান ইনচিনেটৰ আছে এটোৰ কাৰণে as per pollution control board or norms হিচাপত সৰু কিছুমান ইনচিনেটৰ আছে বা ডাঙৰো আছে 2 মেট্ৰিক টনৰ ক্যাপাসিটি লাগে থাকে সাধাৰণতে হেতু ইউজ কৰিব পৰা যায় কিন্তু হেতুৰ কাৰণে সেই ফেসিলিটিজটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আল্টিমেটলি যিটো আপোনাৰ যিটো মেচিনৰ কথা কৈছো ইন টাৰ্মস অফ কমাৰ্শিয়াল কমপ্লেক্স অফ ফ্ল্যাটস অফ হোটেলস অফ আপোনাৰ মেৰিজ হল হক এবিলাকত ইউজ কৰিব পাৰে এবিলাক মেচিন প্ৰমোট মিউট কৰি দিয়া আৰু হৈছে কি আপোনাৰ এই মেচিন বিলাকত কি হয় আপোনাৰ আমাৰ এটা প্ৰডাক্ট আছে এটোৰ বাৰু হেতুত কোনো ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ প্ৰয়োজন নহয় ফুয়েলৰ প্ৰয়োজন নহয় না মোৰ প্ৰশ্নটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ আছিল আপুনি ধৰক অভিযান্ত্ৰিকৰ কথাখিনি কলে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৰ্সপেক্টিভটো মোৰ কথাটো আছিল যে যেতিয়া আমি যিকোনো ডাম্প বা আপোনাৰ ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল আমি ডাম্প কৰো ডাইৰেক্টলি মাটিত হয় যেহেতু গতিকে আমি তাত আন মই সাবজেক্টটো হেতু মোৰ হেকাৰণে আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো হেফালৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো মানে কোৱেশ্চন নহয় ঠিক আমি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কন্ডিশনটো বা গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ তাত যিটো আমাৰ সাৰফেসটো বা তাত দুটা বস্তু থাকে দুটা ধৰ একুইফাৰ বা একুইটাৰ্ড আপুনি জানে যে একুইটাৰ্ডে আপোনাৰ কন্টামিনেশনটো পানীলে যাবলৈ নিদিয়ে হয় একুইফাৰে আপোনাৰ পাৰ কৰি লৈ যাব পাৰে ইটস এ পাৰমিয়েবল স্ট্ৰাটা হয় so are you really considering about that because you are involved with a very huge franchisee
we can definitely do this type of studies also as a part of the whole program. So কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ so প্ৰথম কথাটো হৈছে যে কন্টামিনেশনৰ যেটো কথা আহি পৰে সেইটো সব কন্টামিনেশন তো আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ কি হয় ফৰ এক্সাম্পল দিছো আমাৰ যিবিলাক অটোমোবাইল দোকান আছে ধৰিলক গ্যাৰেজ আছে হয় তেওঁলোকে ধৰিলক এটা ধৰিলক মোবিল বিলাক মাটিত পৰে কাৰণ আমাৰ মাটিৰ লেয়াৰ 3টা আছে সৰি 5টা আছে লেয়াৰ নহয় জানো হয় right he 5টা লেয়াৰৰ already almost you can say 2 layers already gone contaminated in most of the areas হেতু আপুনি মোক সমৰ্থন কৰিছে মই তাক ধন্যবাদ কথাটো এইটোৱে যে আমি যদিও আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা পাতিছো কিন্তু আপুনি যি উদাহৰণ দিলে যে আমাৰ গাড়ীৰ ওয়াৰ্কশপ বিলাক আসলে হেতু লেভেলৰ পৰাও কাম কিছুমান ভাবিবৰ হৈছে মোৰ উদাহৰে কিন্তু মই এতিয়া যেটো বুজিছো যে আমি এতিয়ালৈকে হেতু ক্ষেত্ৰত চাগে বিশেষ ভবা নাই নহয় জানো ষ্টপ নহয় নভবা নহয় ভাবিছে কাৰণ থিং ইজ দ্যাট আমি যিবিলাক ধৰিলক আমি এটা ধৰিলক কিছুমান জায়গাত আমাক মাতে আমি যাও কিন্তু কথাটো হৈছে কি ডিসকাশনতে গুছি যায়গে হয় কিন্তু হেতু পলিসিটো সিস্টেমটো বনাব লাগিব তো আলটিমেটলি লাহে লাহে ধৰিলক আপোনাৰ হৈছে এতিয়া মই কালি এখন নটিফিকেশন পাইছো ইন টার্মস অফ ফ্ল্যাট কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সৰ কাৰণে যেটো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আৰু প্লাস এসটিপিৰ কাৰণে অলৰেডি নটিফিকেশন পলিউশন কন্ট্ৰোল বোৰ্ডৰ পৰা অলৰেডি ওলাই গৈছে আইল শেয়াৰ মই শেয়াৰ কৰি দিম বাৰু গতিকে এটা মানে অকমান নভবা নহয় এটো ভাবিছে কিন্তু কি হৈছে এটি আপুনি নিজে সব এটা বস্তু আমাৰ এটোই না জানে 2016 যেটো আছিল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মানে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট আছিল but it is now not municipal solid waste it is a solid waste আগতে কৈছিলে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট 2016 কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ আহি গল 18ত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস 2018 সো কথাটো কি হৈছে it is not now এতিয়া ধৰিলক আপোনাৰ particularly এটা এৰিয়া হেতু ডাইভাৰ্ট হৈ থকা নাই তা মানে কাৰণ কিলে কৈছো মিউনিসিপাল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰিলক আপোনাৰ মিউনিসিপালিটি এৰিয়াটোৰ ভিতৰত পৰি যায় এতিয়া ধৰিলক কি হৈছে তো ব্ৰডলি হৈ গৈছে বস্তুটো আৰু আপুনি যদি নিজে চাই ভালকে 2018 আৰু 2016 ৰ মাজত বহুত ভুল আছে 2016 হে আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছো এতিয়া 18 লে আমি যোৱাই নাই যেটো ভুল আছে হেতু লৈ পেলাই মই MOEF এটা মই PIL ফাইল কৰি থোৱা আছে হাই কোৰ্টত মই গম পাইছো ভুল আছে তাৰ মানে হেখিনি এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে পলিসি বিলাকত চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈ কোনো হিয়াৰিং অহা নাই হেতু লৈ পেলাই কিন্তু ধৰিলক হেতুই কথা পলিসিটো ডিসকাশনতে থাকিলে নহব তাৰ মানে এই রুলস ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিব লাগিব সবে গম পায় কিন্তু ধৰিলক কিছুমানে এটো বস্তু আগ বাঢ়িছে লাহে লাহে গৈ আছে কিন্তু হয় কি মানুহবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈ থাকে কোনবা এটা পলিসি বনাব মানুহটো চেঞ্জ হৈ যায় তাৰ কনসেপ্টটো আকৌ বেলেকে লওঁতে বহুত সময় লাগি যায় মানে এইবিলাক হয়তো ৰিজন থাকিব পাৰে হোপফুলি আই ডোন্ট নো কিন্তু কথাটো কি হৈছে যে কনসার্ন হৈছে এটা অটোমোবাইল হাজাৰটা ওয়েস্টৰ কেবাটাও পাৰ্ট আছে ধৰিলক হেবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ ৰুলস আছে প্লাষ্টিকৰ কাৰণে বেলেগ ৰুলস আছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক ওয়েস্টৰ কথা কৈছো ইয়াত ধৰিলক আপোনাৰ around 1440 মানে ক্যাটাগৰিজ আছে ইলেক্ট্ৰনিক ওয়েস্টৰ এবিলাকৰ ওপৰতো ৰুলস আছে কিন্তু এজ পাৰ ৰুলস মতে ধৰিলক এবিলাক কমপ্লিটলি ফলো কৰিব পৰা নাই বা ফলো হোৱা নাই বা মনিটৰিংৰ প্ৰবলেম হৈ আছে কিছুমান ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা বাট আমিও ধৰিলক অলপ কনসার্ন হ'ব লাগিব এটো ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ধৰণে এটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা যায় সো এটো আমি যদি নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কিছুমান বস্তু যদি স্টেপ লব পাৰো আই থিংক ইট উইল বি গুড বাট হেতু কাৰণে ধৰিলক এটা আমি গ্ৰুপ হ'ব লাগিব গ্ৰুপতে ধৰিলক হেতু বস্তু এটা নিজে কৰি দেখুৱাব লাগিব দেন উই ক্যান জাস্ট মানে আমি তেতিয়া আগত দেখাব পাৰো যে এটো কৰিলে সুবিধা হ'ব বুলি থ্যাংক ইউ আচ্ছা ডক্টৰ শশাংক শেখৰ বৰকটো কি আছে তেখেতে হ'ব মই ইয়াৰ পিছত মই এই আমাৰ দীপজ্যোতি বৰুৱা আছে দেই দীপজ্যোতি বৰুৱা আমাৰ এৰিডাৰ সেক্ৰেটাৰী হয় গতিকে মই দীপজ্যোতি এবাৰ অনুৰোধ কৰিম তেওঁৰ লগতো অলপ আমি কথা পাতিলে ভাল হ'ব কাৰণ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফ্ল্যাটস এণ্ড অল দিস থিংস আমি কি ধৰণৰ কাম যিহেতু এটা পলিসি লেভেলত কথা হৈছে বা আমি সেই লেভেলত কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছো কৈ থওঁ মই লগতে flags officially as per rules flags is banned completely flags নহয় flat মই flags ৰ কথা কোৱা নাই
আচ্ছা নহয় মই ফ্লেক্সৰ কথা কৈছো লগতে আমি যে ফ্লেক্স ব্যৱহাৰ কৰো যে কিছুমান ধৰি লওক এডভাৰটাইজ কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আচলতে ফ্লেক্স ইজ কমপ্লিটলি বেন্ড আচ্ছা এইটো মই নাজানিছিলো দেই সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ধৰি লওক এই আমাৰ ধৰি লওক টিং কিছুমান থাকে যে কাৰ্ডবোৰ্ডো বেন্ড কাৰ্ডবোৰ্ডৰ দুটা পাৰ্ট থাকে লো এণ্ড হাই ইজ মানে আপোনাৰ একচেপ্টেবল হয় লোটো একচেপ্টেবল নহয় বাট থিং ইজ দেট ইটছ এ পেট্ৰকেমিকেল প্ৰডাক্ট সেইটো কাৰণে ধৰি লওক এইটো বস্তু আমি এজ এ RDF ইউজ কৰিব পাৰো তাৰমানে ৰ RDF হিচাপত ওকে শশাংক থেংক ইউ হেৰি মোৰ মানে কথাটো হ'ল বৰ ঠিক আছে এই ইনডোৰৰ যিটো মানে সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টৰ যিটো তেওঁলোকে সাকসেস হিষ্টৰী যিটো আছে ইনডোৰ খেতিখনৰ ডক্টৰ ৱাজিদ হয় সেইটো কৰিব পাৰি নেকি আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত কিবা মানে টাই আপ কৰিবা তেওঁলোকৰ পৰা এক্সপাৰ্ট এডভাইচ লৈ পেলাই কিবা তেনেকুৱা টাইপৰ মই আপোনাক একদম তেওঁৰ মেইন কনসালটেন্টজন হৈছে আপোনাৰ ডক্টৰ ৱাজিদ so I visited them but they have not allowed to enter into the site যদি কোনোবা যায় আপোনালোকে নিজে গম পাব মই লাগিলে নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম যিটো ধৰি লওক চাওক তেওঁলোকে যেতিয়া ছেটআপ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এৰাউণ্ড 400 to 500 crores খৰচা কৰি পেলাই ছেটআপটো কৰিছিলে ইনফেক্ট তেওঁলোকে প্লাষ্টিকৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজে আপোনাৰ ধৰি লওক ফুয়েল বনাই তাই গাড়ী চলাই তেওঁলোকে গতিকে তেওঁলোকৰ এইখিনি বস্তু আছে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি থোৱা আছে গতিকে কিন্তু কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ যে হেতুৰ কাৰণে ফান্ডিং লাগিব তেনেকুৱা কাৰণে সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়তে 400 crores খৰচা কৰিছিলে ইনডৰে গতিকে এতিয়া ইনডৰ মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ যাবৰে নাইকিয়া হৈছে বেলেগৰ ওচৰৰ পৰা আনিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আই নো ডেট হেতু মই গম পাও তেওঁলোকৰ তাৰমানে যাবৰ নোহোৱা নহয় মানে আৰু লাগে মানে কেপাসিটি বহুত বেছি আমাৰ এটা কথা হৈছে কি ধৰি লওক এজ এফ মই ডোৰ টু ডোৰ কালেকশ্যনত মই নিজেও ইনভলভ হওঁ যেতিয়া মোৰ ড্ৰাইভাৰ নাথাকে মই নিজে গাড়ী চলাওঁ মই নিজে জাবৰ উঠাওঁ কথাটো কি হয় চাওক তাত হুইসেল মাৰি দিয়ে লগে লগে মানুহবিলাকে গাৰ্বেজটো আহি পেলাই লগে লগে ঢালি দিয়েহি আমাৰ ইয়াত কি হয় গেটৰ সাইডত থব উঠাই আনিব লাগিব ঘৰৰ পিছফালে থবগে উঠাই আনিব লাগিব গতিকে এইবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে সেগ্ৰিগেটটো কৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে তাতো তেওঁলোকে সেগ্ৰিগেট কৰি দিয়ে হয় সো এইখিনি বস্তু চাওক তেওঁলোকৰ মানে ধৰি লওক এইটো এৱেৰনেছ তেওঁলোকে অলৰেডি যিখিনি সিটিজেন আছে তেওঁলোক নিজে এৱেৰ হৈ গৈছে আৰু মই ধৰি লওক আমাৰ যিটো মই কৈ থওঁ যিটো আমি ধৰি লওক মেংগালোৰৰ যিটো আমি বায়োমাইনিঙৰ কাম কৰি আছো মই এটা বস্তু দেখিছো যিখিনি তাৰ ৱাৰ্ড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে ৱাৰ্ড কমিশনাৰ বুলি আমি কওঁ তেওঁলোকৰ যিমান নলেজ আছে মই নিজে চক খাই গৈছো তাৰমানে আমি যেতিয়া প্লান্টটো যে সেটআপ কৰিবলৈ গৈছো কৈছে যে বৰুৱা ধৰি লওক এইটো বস্তু এনেকে নহয় পেলাই যদি এনেকে কৰিব পাৰে কেনেকুৱা হয় এইটো ৰুলছত আছে নাই আপুনি চাবচোন এবাৰ মানে দে হেভ ষ্টাডিড একচুৱেলি সেইটো কাৰণে সেইটো বস্তু সঁচাকৈ আছে তাত গতিকে তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছে তেওঁলোকে নলেজ গেইন কৰিছে কিন্তু আমাৰ সেইটো লেকিং আছে ইয়াত তাৰমানে ধৰি লওক সেইটো লেকিং আছে সেইকাৰণে তেওঁলোক সদায় এক নম্বৰতে আছে এতিয়া ক্লিন নট অনলি ইনডোৰ আপুনি যদি ধৰি লওক সাউথত বেছিকে যদি চাই নহয় যিখিনি আপোনাৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ্ছ আছে দেয়াৰ মানে নিজৰ তেওঁলোকক দায়িত্ব দি থোৱা আছে এটা তেওঁলোক কমিটি বনাই দিছে দুজন বা তিনজনে বোলে আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি সলিড ওয়েষ্ট চাব আপুনি পাৰ্টিকুলাৰলি ৰোড সাইডটো চাব ৰোডৰ সেইটো চাব PWD সাইডটো চাব মিউনিচিপালিটি আন্ডাৰত ক'ব যে আপোনালোকে FSTP চাওক কিছুমানে কয় STP চাওক ভাগ কৰি থোৱা আছে একৰ্ডিংলি সেইটো হিচাপে তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে তাৰমানে ষ্টাডি কৰি সেই নলেজটো গেইন কৰে সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে কাৰণ তেওঁলোকে অলপটো পলিচি কথা জানিব লাগিব তো ৰুলছখিনি কথা আদাৰৱাইজ সেইখিনি দিব নোৱাৰে সেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত লেকিং আছে থ্যাংক ইউ দেই ওকে এই মই আৰু কাৰবাৰ দীপজ্যোতি মই কৈ আছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ দেই মোৰ নাম দীপজ্যোতি বৰুৱা মই মানে অন্য বেছি মই আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কথা শুনিলোৱে মই অকল এপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰতে কম দুটামান কথা আপুনি অলপ আগতে এৱাৰনেছৰ কথা কৈছিলে কিন্তু মই দেখিলোঁ যে অসমত আমি এতিয়া ধৰি লওক মই গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰিকে কথাটো কৈ আছোঁ এতিয়া যিমানখিনি ফ্লেট আজি ডেটত 2004 চনৰ পৰা মই বিকিলোঁ যিমান ছ'চাইটি ফৰ্ম হ'ল ডেফিনেটলি এৱাৰনেছৰ লেকিংছ আছে এৱাৰনেছৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডাৰখিনিও ইনফেক্ট বহুতে নাজানে আপুনি অলপ আগতে কৈছিলে যে আমাৰ MOFৰ ক্লিয়াৰেন্সৰ কথা কৈছিলে আমি যেতিয়া ল'ব যাওঁ বা পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডত যেতিয়া আমি ক্লিয়াৰেন্স ল'বলৈ যাওঁ
মই হিন্দাখন পলিউশন কন্ট্ৰোল বোৰ্ডৰ পৰা আহিছিলে কোনোবা মোৰ অফিচলৈ মই তেওঁলোককো কৈছো যে আপোনালোকৰ যিবোৰ পলিচি আছে পলিচিবোৰ ভালকে আপোনালোকে গোটেইখিনি বিল্ডাৰ্ছখিনিক আজিকালি গুৱাহাটীত এতিয়া সৰু ডাঙৰ মিলি প্ৰায় 400 বিল্ডাৰ আছে 400 বিল্ডাৰে যদি গাইপতি এটাকেও বিল্ডিং বনায় তেতিয়ালে 400 বিল্ডিংটো বনিয়ে আছে তাৰ লগত মাল্টিপল ফ্ল্যাটস তো আপুনি ধৰি লওক এতিয়া গুৱাহাটীৰ ভিতৰত মোৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে যেটোত 470টা ফ্ল্যাট আছে তাতে মই এসটিপিৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি প্ৰভিজনে মই ৰাখিছো কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল যে এসটিপিটো চলাই দিবৰ কাৰণে যিমানখিনি এক্সপাৰ্টাইজ ইয়াতে দৰকাৰ হয় সেই সিমানখিনি এক্সপাৰ্ট মানুহ ইয়াতে নাই আছে মানে মই পোৱা নাই না আপুনি পোৱা নাই হয়তো আমি কন্টাক্টত অহা নাই কাৰণে পোৱা নাই ডেফিনেটলি হেতু কথা কাৰণে আজি মই ভাল লাগিছে মই এটা মই এইটো ফৰামত মতাৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি এৰিয়াটো অকমান আমাৰ যিমানখিনি আছে তাতকে জিএমডি এৰিয়াটো অকমান ডাঙৰ জিএমডি এৰিয়াৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰজেক্ট এতিয়া চলি আছে লাইক এয়াৰপৰ্টৰ সাৰাউণ্ডিংছত তাতে হিউজ কনষ্ট্ৰাকশন চলি আছে বাট তাতে মিউনিচিপালিটিত কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন নাই তেওঁলোকৰ না ওয়েষ্ট পিকআপৰ কোনো ফেসিলিটিজ আছে কিবা আছে মোৰ তাতে দুটা প্ৰজেক্ট আছে এটা ফ্ল্যাটত আছে 200 ফ্ল্যাট এটা আছে 100 প্লাস মানে আপোনাৰ ধৰি লওক মই কৈছো কথাটো ধৰি লওক যদি আপোনাৰ 200 ফ্ল্যাট আছে পাৰ হাউস হোল্ড আপুনি ধৰি লওক হেকিনি মানুহখিনি ধৰি লওক মিডল ক্লাস ফ্যামিলিৰ নহয় হাই ইনকাম মানুহে হ'ব তেওঁলোক মানে ধৰি লওক মিডল ক্লাস বা আপাৰ মিডল ক্লাস ধৰি লওক আপুনি হয় আপাৰ মিডল ক্লাস হ'ব কোতে আপাৰ মিডল চক মই এটা ইকনমিক্যালি এটা মই উলিয়াইছিলো এটো বা শেয়াৰ কৰিম বাৰু হয় ধৰি লওক আপাৰ ক্লাস আপাৰ হায়াৰ ইনকাম লোৱাৰ ইনকাম এণ্ড মিডল ইনকাম কিনি লৈ পেলাই হয় হায়াৰ ইনকামৰ সদায় হাইয়েষ্ট হয় তেওঁলোকৰ around 3.5 কিলো পাৰ ডে তেওঁলোকৰ জেনাৰেট হয় পাৰ কেপিটেল পাৰ ডে হয় এতিয়া আপুনি ক্যালকুলেট কৰক যে 3 কিলো ইনটু 200 হয় ওয়েস্ট সলিড ওয়েস্টৰ কথা কৈছো বুইছো গম পাইছো হয় যদি কিমান আহিলে ধৰি লওক হেতু যদি ধৰি লওক আমি হেকানে কৈছো মই আমি নিজে যদি কনসিয়াস হৈ পেলাই যদি ভাবো যে আমি জিতু ধৰি লওক আমি এনেকুৱা এটা সিস্টেম কৰো যে আমাৰ ইয়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টৰ প্ৰসেসটো হৈ গল প্লাস বলা আমাৰ এসটিপিৰ কামটো হৈ গল হয় মানে জক এসটিপি হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ধৰি লওক যিখিনি ওয়াটাৰ আছে আপোনাৰ সেইখিনি ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিবিলাক গাড়ী মটৰ আছে তাত ধুব পাৰিব হয় নহয় নে ধৰি লওক ফুলৰ বাগান চেগা তাত দিব পাৰিব হয় গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইট উইল বি ভেৰি গুড মানে এটো আপোনাৰ এটা ইন্টিগ্ৰেটেড টাইপ হৈ যাব লগালক তাতে বুইছো আৰু এটো আপোনাৰ স্লাটস থাকিব হেতু আপুনি যদি স্লাট তলত পৰি যাব এসটিপি হেতু আপুনি এটা কম্পোষ্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে টেষ্টিং কৰে বুইছো এইবিলাক প্ৰভিজন আছে টেকনলজি বহুত আগবাঢ়ি গল মানে যেতিয়া এতিয়া আপুনি কৈছে যে আপুনি এসটিপিৰ লগত ধৰি লওক আমি হেতু যদি অন সাইট যদি আমি হেতু সেগ্ৰিগেশন কৰি তাৰ পৰা যদি আমি ডিফাৰেন্ট মানে ধৰি লওক এনাৰ্জি জেনাৰেট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটো মোক মিস্টাৰ শোভা পণ্ডিত ছাৰে তেখেতে মোক এটো কথা এবাৰ কৈছিলে যে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেচিন বনাইছিলে যেটো তেওঁ মানে ধৰি লওক এপাৰ্টমেন্ট বিলাকত তেওঁ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব কিন্তু পিছত দেখা গ'ল যে তেখেতে সেই বস্তুটো কমাৰ্শিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰিলে বা হয়তো কিবা এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰভিজন আছে ইনফেক্ট আমি যদি এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেমিনাৰ এৰিডাৰ প্লেটফৰ্মত কৰিব পাৰো মই ভাবো এটো আমাৰ কাৰণে খুব উপযোগী হ'ব no it will be my big honor then হয় তো I know I can able to how to save our planet definitely how to save our own environment না এটো মোৰ ভাল হৈছে মই মানে আজি মানে ডিপে জয়েন কৰাৰ কাৰণে মই বেছি ভাল পাইছো কাৰণ কি ওভাৰঅল মানে গোটে এন্টায়াৰ ইয়াতে যিমান কনস্ট্ৰাকচন আছে প্ৰাইভেট কনস্ট্ৰাকচনৰ মানে হি ইজ দা ওয়ান অফ দা লিডিং অসমীয়া ল'ৰা হিচাপেও মানে আমি গৌৰৱ কৰোঁ দীপকলৈ আৰু মই এই কানেক্টটো হয়তো বৰ বিচাৰিছিলো কাৰণ কিয় নহ'লে এই খিনি আচলতে আঁতৰিব লাগে কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মানুহখিনি গুৱাহাটীখিনিৰ কাৰণে কাৰণ আজি প্ৰমোট কৰিলে যিটো কথা কৈ আছে তাত ওচৰত থকা মানুহে গম পায় যে বৰাগাঁৱত কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তাত মানুহৰ মই এটা বস্তু এড কৰিব পাৰোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা হয় কোনোবাই কৰক নকৰক হেতু ধৰি লওক আপুনি মানে পাহৰি পেলাই আপুনি যিটো প্লান ফ্ল্যাট বনাই আছে হয় তাতে আপুনি কৰি দেখক ডেফিনেটলি আই লাভ টু ডু দ্যাট মই কৰিব বিচাৰো আপুনি দুটা কৰক চক বহুত স্পেচৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই ইয়াত হয় ধৰি লওক সলিড ওয়েষ্টৰ কাৰণে আপুনি ধৰি লওক এটা মেচিন বহাই দিলে সৰুকে ঠিক আছে হয় মানে বহুত এটা হিউজ এটা এমাউন্ট অফ কস্টিং নহয় যেটো ধৰি লওক আপুনি ওয়েষ্ট আপুনি ধৰি লওক যেটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰলি যেটো ওয়েষ্ট আহিব তাৰ বিনিময়ত হাউস হোল্ডৰ পৰা হয় হোল্ডৰ পৰা আপুনি এটা পইচা চাৰ্জ কৰি লওক
ডেফিনেটলি হেলে দিব বিচাৰিব কাৰণ সৰি এয়াৰপোৰ্টৰ সাইডত যিমান কি প্ৰজেক্ট আছে তেওঁলোকে সদায় মোৰ লগত এইটো কমিউনিকেশ্যনত আছে যে আমি কোট পেলাম যাবৰ দিব লবলৈ কোনো মানুহ নাই যদি আমি তাতে অন সাইড যদি এইটো প্ৰভিজন কৰি দিও তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি তেওঁলোকেও ভাল পাব আৰু যদি যিখিনি খৰচ ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ সোসাইটি বহন কৰিব বিচাৰিব এইটো হয় আপোনাক মই কৈছো লগতে আপুনি যদি OLX-ত চাই তেজপুৰৰ মানে ভাড়া ঘৰ বুলি আপুনি বহুত দেখিব এটা বস্তু যে হাউস ৰেন্ট ইমান প্লাস 50 rupees for garbage collection হয় হেতু এডভাৰটাইজৰে দি থয় বুইছো 100 rupees household collection মানে সার্ভিস ফিস ফর ওয়েস্ট কালেকশনৰ কাৰণে এটো তেওঁলোকে মানে এডভাৰটাইজমেন্টৰে দি থৈ দিয়ে আচ্ছা মই এইখিনতে মই এটা প্ৰপোজাল দিব পাৰো নি জাস্ট যেহেতু আমি ধৰ ক্লাইমেট টকৰ ফালৰ পৰাই হয় আমি এটা এৰিডাৰ লগত আমি এটা জয়েন্টলি কৰি পেলাই আমি এটা এটো ধৰণৰ এটা অ্যাৱাৰনেস বা এই ধৰণৰ এটা আমি পাতিব পাৰো নেকি নদী ডেফিনেটলি আমি এটা সোনকালে আমি এটা অফলাইন ধৰণত আমি এটা বস্তু পাতি মই দিবলৈ কথা পাতি লম তো আমি দিলে মাতিম তো আমি এটা ইমিডিয়েটলি আমি এটা ক্লাইমেট টক অফলাইন 3 বুলি আমি কৰি লম যত এই কথাখিনি পাতিম বস্তুখিনিও আগুৱাব আমাৰ এটা হেৰি হৈ যাব না ভালো হ'ব এটা অফলাইন হলে বহুত ভালো হ'ব ঠিক আছে এটা আমি এটা আজি ডিসিশনে কৰিলে আমি অফলাইন 3 টু এটো পৰে কৰিম মই সকলোকে মোৰ সাইডলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলো আজি এই ফৰমৰ মাধ্যমেদি মোৰ কাহিলীপাৰাত মোৰ উত্তৰায়ণ ভিলে বুলি যেটো ডাঙৰ সাইট আছে তাতে হেতুৱে সবতছে বেস্ট হ'ব তাতে গৈ পালে মোৰ এসটিপি টো মই দেখুৱা পাৰিম মই কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি আছো মানে কাগজে কলমে নহয় দে এটো মানে জেনুইনলি মই হেতু প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱাটো বেছি ভাল হয় গতিকে মই হেতু কাৰণে ইনভিটেশন দিম বুলি দিছো এতিয়াই দিনখন মই গোটেইখনৰ সাইটটো বনাম প্লানটো তেতিয়া মই সকলোকে ইনভাইট কৰিম সকলোকে মাতিম আমি প্ৰথমতে ডিপৰ সাইটটো চাই লওঁ চাই লওঁ আমি দুটা কাম কৰো এটাটো ডিপ এৰিডা ফালৰ পৰা এটা অৰ্গানাইজ কৰ আৰু অতি সোনকালে কৰি টুৰ সাইটটো আমি চাব যাওঁ কোনবাই দিনা হেতু আমাৰ ঠিক আছে ডিপ বহুত ধন্যবাদ মই আৰু কাৰবাৰ আছে নেকি কিবা সুধিব লগিয়া আৰু কোনোবা আছে নেকি মই ওলাব পাৰিম নেকি তাৰমানে মই ঠিক আছে ওকে বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এই মানে কাৰণ মই এই কাৰণে কলো আজি ডিপ অহাৰ পৰা বৰ ভাল হ'ল কাৰণ কি যে ভেৰি মানে মানে এতিয়া সময় ইয়াত মানে বিল্ডাৰ হিচাপত হি ইজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল ওয়ান কি এৰিডা ফালৰ সেক্ৰেটাৰী গতিকে তাৰো এইখিনি কথা যিখিনি কথা পাতিলো মই বিচাৰিছো যে এই কানেক্টটো হওক তাৰমানে এইটো কাৰণে আমাৰ এইটো বস্তু খুব ফ্ৰুটফুল হ'ল তো আমি এই ধৰণৰ আৰু এটা বস্তু মোৰ মানে লাগিছে আজিকালি কি হয় যদিও আমি মিউনিচিপালিটি কথা কৈ আছো কিন্তু মিউনিচিপালিটি বুলি ক'লে অকল মিউনিচিপালিটি নহয় এতিয়া সাপোজ মই যদি নগাঁওখন কওঁ নগাঁৱৰ মিউনিচিপালিটি এৰিয়াতকে তো মানুহে ঘৰ চৰ বনোৱা মানে গাঁও পঞ্চায়ত এৰিয়াটো বহুত থাকিবলৈ লৈছে এই গাঁও পঞ্চায়ত এৰিয়া বা যোৰহাটত যদি মই কওঁ চিনামৰা ইজ নট এ মিউনিচিপাল এৰিয়া কিন্তু চিনামৰাতটো এতিয়া গাৰ্বেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে আৰু তাত কোনো পলিচিও নাই গাঁও পঞ্চায়তৰ মিউনিচিপালিটিতে পলিচি নাই তো গাঁও পঞ্চায়ত কেনেকৈ থাকিব এইটো এটা মেজৰ ইছ্যু হৈছে আৰু এই ইছ্যুটো আমি আচলতে কেনেকৈ সলভ কৰিব এইটো কিন্তু অসমৰ প্ৰত্যেকটো কোণতে এই বস্তুটো এই সমস্যাটো হৈছে কিন্তু ইভেন গুৱাহাটীতো আমি জিএমডিএ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত ভিতৰলৈ যায় য'ত কোনো পলিচি চলিচি কোনো খেলেই নাই তাৰমানে কিন্তু ৱেজ মানে এই জাবৰটো এনেকৈ য'তে মানুহে পেলোৱা আৰম্ভ কৰা আৰু মানুহৰ এৱাৰনেছটো নাই মই এনেকুৱা মানুহ দেখিছো যোনে কি হয় ইফালে চাই বহুত ভদ্ৰ মানুহ মানে ডাঙৰ গাড়ী লৈ মানে ইফালে চাই পেলাই দি দিয়ে আমি নিজে এটা মানে আজি অলপ পাৰ্থ হৈ মই আজি 3 মাহ মান ধৰি পেলাই আমি এটা মানে হেৰি কৰি আছো আমাৰ এই ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু এইফালে এই জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া ঘৰৰ মাজত গীতানগৰ থানাখন আছে তাতে আমি সদায় চাওঁ মানে আমি 3 দিনৰ মূৰে ইমান মানে জাবৰ বা সেই প্লাষ্টিক বা বটল চটল মানে গোট খাই যায় নহয় এইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা মানে এইটো যদি আমি নগৰৰ ভিতৰতে বা মহানগৰৰ ভিতৰতে এইটো সমস্যা এই যিখিনি গাঁও এৰিয়া এক্সটেণ্ডেড আমি যদি টাউন বুলি ক'ব পাৰো আৰবান এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰো ইয়াত যিটো সমস্যা হৈছে এই সমস্যাটো আচলতে আমি কেনেকে ধৰণে মানে আমি এইটো বস্তু হয় সত্যেন্দা মই এটা বস্তু এড কৰি দিছো জাষ্ট হয় মানে যিবোৰ সলিড মানে যিমানবোৰ পলিউশনৰ মানে জাবৰ গোট খাই ন আপুনি যদি ভালকে চাই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ পৰা নহয় এই যিবোৰ আপুনি তথাকথিত যিবোৰ ভদ্ৰ লোক তেওঁলোকে মেক্সিমাম একদম আপুনি যে কৈছে ইফালে চাই পেলাই দিয়ে সেইটো সব আমাৰ তিনিচুকীয়াটো একে ডিব্ৰুগড়টো একে এটা বস্তু সেইটো কাৰণে এড কৰিছিলো মই যে কৈছিলো এটা লো ইনকাম কেটেগৰী মতলব মিডল
এণ্ড আপাৰ ইনকাম কেটেগৰী মই যে উলিয়াইছিলোঁ এইটো কাৰণে উলিয়াইছিলোঁ মই হায়েষ্ট গাৰ্বেজ এটা ওলা মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি দেখিছোঁ কাৰণ যিখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক হাই ইনকামৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকেতো কিমান ঘৰতনো ধৰি লওক নিজে কাম কৰে তেওঁলোকে কাম কৰা মানুহ লগায় লগত গতিকে কি কৰে তেওঁলোকে মানে কাম কৰা মানুহে যদি ধৰি লওক এঘৰটো কাম নকৰে 10 ঘৰ কাম কৰে মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি দেখিছোঁ তাৰমানে এইটো বস্তু কাম কৰি ওলাই আহিব ডাষ্টবিনটো লৈ পেলাই ইঘৰত সোমোৱাৰ আগতে তাৰ সন্মুখতে ডাষ্টবিনটো থৈ পেলাই তাৰ ভিতৰলৈ গুচি যাব তাই ইঘৰ কাম কৰিব তাৰ ঘৰো ডাষ্টবিন আনিব কিন্তু তেনেকে তাত পেলাই থৈ গুচি যায়গৈ তাৰমানে গতিকে সেইটো বস্তু মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি মই নিজে দেখিছোঁ তাৰমানে আচলতে গতিকে এইটো এটা কথা কি মই এটা কথাই কওঁ কি মই এটাই মানে হেৰি ফিল কৰোঁ যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মিউনিচিপালিটিৰ ওপৰত বা গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছোঁ সেইটো নকৰি পেলাই আমি যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি এই ধৰি লওক ইন টাৰ্মছ অফ এতিয়া ফ্লেটৰ কথালৈ কৈছোঁ মই ধৰি লওক এটা ক্লাষ্টাৰ ৱাইজ যদি কয় যে আমি এইটো হিচাপত আমি নিজে এটা কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি ধৰি লওক 20 ঘৰ বা 30 ঘৰ মিলি পেলাই কৈ যে আমি এইটো কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি তেনেকৈ যদি কৰিব পৰা যায় ইট উইল বি দ্য বেষ্ট স্কোপ বহুত আছে ছাৰৰ পৰা হয় সত্যেন দা হেল্ল' হয় মই অডিবল হৈছোঁ নে হয় শুনি আছোঁ কওক আচ্ছা হয় মানে মই ৰিচেণ্টলি ইনচিডেণ্ট এটা হৈছিলে কি আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ড বাহিৰৰ পৰাও আহিছিলে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা এজন ফৰেনাৰ এজন আছিলে তাৰপিছত দুলিয়াজানলৈ গৈ থাকোঁতে মানে গোটেই তিনিচুকীয়াৰ যোনখিনি মানে ডাম্পিং হেৰি হয় মিউনিচিপালিটিয়ে কালেক্ট কৰি দুলিয়াজান ৰোডত পেলায় তো তাত গৈ মানে ইমান ধুনীয়া তিনিচুকীয়াখন আপাৰ আছামটো ইমান ধুনীয়া কিন্তু সিহঁতে সেই ডাম্পিং চাইটটোক লৈ মানে মোক কৈ গ'ল আগাৰ ইয়ে যদি ঠিক নাহি কৰোগে তো পুৰা মানে পুৰা তুমি সবতে মানে তেনেকা কৰা নাই ইকনমিক্সটো মানে সাপোজ যদি কোনোবা এজনে ইনভেস্ট কৰে ইয়াৰ ওপৰতে ইয়াত মানে ডেম্পো বহুত আছে না চন্দন ইয়াতে ইনভেস্ট নকৰে তোমাৰ হেতু লেভেল হয় নাই মানে না চন্দন তুমি হেতু কথা কৈ লাভ নাই এটো কোনো ইনভেস্ট নকৰে দিয়া সৰকাৰে দিয়া পইচাটোকে তোমাৰ খৰচ ভালকে নকৰে মই ভাবো কি সঞ্জীৱৰ কিয় ক'ব আছে ৰবা সঞ্জীৱ প্লিজ সঞ্জীৱ দা কওক কি খবৰ সঞ্জীৱ দা সঞ্জীৱ সঞ্জীৱ তেওঁ মিউট কৰি থৈছে দেখোন না মিউট কৰি হেল্ল' 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 সঞ্জীৱ দা কওক আচ্ছা আচ্ছা বৰুৱা মই দুটামান কুৱেশ্যন আছে বৰুৱা তোমাৰ পৰা জানিবলৈ হয় এটা হৈছে আপোনালোকে ছেগ্ৰিগেশ্যন কৰাৰ পাছত এটাতো আপোনালোকৰ মেটেৰিয়েল ওলাই গ'ল ধৰক আমাৰ যিবিলাক চিমেণ্ট ফেক্টৰী গৈছে প্লাষ্টিক হ'ল বা চেণ্ডেল যিবিলাক এইবিলাক ৰাবাৰ চাবাৰ কিবা কিবি ওলালে বাকী যিখিনি বস্তু ওলালে সেইখিনি কি হিচাপে ইউজ কৰিব আপোনালোকে মানে আৰ্ট ফিলিঙৰ কাৰণে কৰিব নে অন্য কিবা কামত লগাব পাৰি এইটো চাওক আৰ্ট ফিলিঙৰ কাৰণে কৰিবলৈ গ'লে আপুনি CND ৱেষ্টৰ বাহিৰে আপুনি বেলেগ আৰ্ট ফিলিং কৰিব নোৱাৰে বাছ আপোনাৰ ধৰি লওক যিটো বায়' আৰ্ট আছে বায়' আৰ্ট কেন বি যদি আপুনি তাত দেখা যায় আপোনাৰ তাত নিউট্ৰিয়েণ্ট ভেলু আছে তেতিয়া ধৰি লওক আপুনি এইটো বস্তু এজ এ কম্প'জ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আদাৰৱাইজ আপুনি লেণ্ড ফিলিঙতো ইউজ কৰিব পাৰে আচ্ছা এতিয়া কম্প'জ হিচাপে ইউজ কৰিবৰ কাৰণেতো খুবেই ভাল কথা হয় কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু দেখা গৈছে মই ইতিমধ্যে ভালেকেইটা চাইটে ভিজিট কৰিছো মই বেংগলুৰুটো ভিজিট কৰিছো চেন্নাইটো ভিজিট কৰিছো আপোনাৰ কথা সেইটো সময়ত আমি শিকিবলৈ বহুত আছে কম্প'ষ্টৰ ওপৰত হয় নাই মই এইটো কথা কৈছো সেই সাধাৰণতে আফটাৰ চৰ্টিং যিখিনি আমাৰ কম্প'জ হিচাপে আমি কৰিব পাৰো তাত কিন্তু যথেষ্ট প্লাষ্টিক মিক্স হয় আৰু এই গ্লাছৰ টুকুৰা মিক্স হয় যিটো কাৰণে কম্প'জ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰব্লেম সৰু পিচেছ বিলাক তাত থাকে সদায় হয়তো হয় নো ডাউট মই নিজেও পাইছো এইটো বস্তু মানে গ্লাছৰ সৰু টুকুৰা সেইকাৰণে মিক্স হৈ সেইটো কাৰণে কি হৈছে এই যিখিনি কম্প'জ মিক্স ৱেষ্টৰ পৰা যিখিনি কম্প'জ জেনেৰেট হয় বনায় সেইটোৰ যিটো কোৱালিটি আৰু যিটো ভাৰ্মি কমপ্লিটলি ছেগ্ৰিগেটেড কৰি পেলাই কৰাটোৰ মানে কোৱালিটি ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ থাকে কাৰণ কেলৈ কৈছো আপোনাৰ যেতিয়া মিক্স ৱেষ্টটো আহে আগৰ মেচিনবিলাকত বা কি হৈছিলে ড্ৰাই কৰিব লগা হয়
ড্ৰাইং কৰাৰ পাছতহে আপোনাৰ ধৰি লওক তাত যেতিয়া ধৰি লওক যেতিয়া ড্ৰাই কৰোৱা যায় ড্ৰাই কৰি ধৰি লওক এভৰি 3 to 4 ডেজৰ মূৰে মূৰে ধৰি লওক পাইলিং বিলাক আপুনি টাৰ্ণ কৰিব লাগিব নহলে কি হ'ব লিচেট বিলাক ওলাই থাকে তাত ওলাই থাকিব গতিকে আপোনাৰ কি হয় যেতিয়া টাৰ্ণ কৰিব লাগিব টাৰ্ণ কৰিলে চিচা জিলা ভাগে মেলে হেতু কাৰণে কি হয় আপোনাৰ চিচাৰ গুৰি বিলাক মেচিনত সোমোৱাৰ লগে লগে চিচা বিলাক এটো প্ৰবলেম আহি যায় ভাগি যায় ধৰি লওক হেতু কাৰণে কি হয় ধৰি লওক সলিউশন আছে নথকা নহয় হেতু কাৰণে ধৰি লওক আপোনাৰ ফ্ৰেছ ওয়েষ্ট যদি আপুনি সেগ্ৰিগেট কৰে তাৰ ইমিডিয়েটলি তেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ কি হ'ব এই প্ৰবলেমটো অলপ কমি যাব তেতিয়া আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ কি হয় যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক টাৰ্ণ কৰা যায় ধৰি লওক আপুনি চাব লাগিব আপুনি এভৰিডে ধৰি লওক এটো টেম্পাৰেচাৰ ল'ব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ হাইয়েষ্ট টেম্পাৰেচাৰ আপোনাৰ ধৰি লওক 60 to 75 ডিগ্ৰী লৈকে গুচি যায়গে যেতিয়া আপোনাৰ তাত মানে ধৰি লওক মানে হেৰি হয় কি বুলি কয় কম্পোষ্টিংলৈ কনভাৰ্ট হয় যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ 27 ডিগ্ৰী বা 25 ডিগ্ৰীলৈ আহি যাব দ্যাট মিন্স ইওৰ কম্পোষ্টিছ মতলব ৰেডি তাৰপিছত আপুনি টেষ্টিং কৰক টেষ্টিং কৰাৰ পিছত গম পাব বাট মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ হেভি মেটেলছ আমি অকল এনপিকে ওপৰতে গুৰুত্ব দি আছো থাকো সদায় আমি হেভি মেটেলছ আমি নাচাওঁ হেভি মেটেলছ খিনি চাবই লাগিব আচলতে বিশেষকৈ মাৰ্কুৰী চাব লাগিব জিংক চাব লাগিব এইখিনি চাবই লাগিব এইখিনি নাচালে ধৰি লওক আমাৰ একো লাভ নাই তাৰমানে আৰু এটা বস্তু মই দেখিছো আপুনি নিজেও ক'লে যে ইনডোৰৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছে তাত মানুহ সোমাব নিদিয়ে মানে যাবলৈ নিদিয়ে চাবলৈ নিদিয়ে একজেক্টলি আপুনি চেন্নাই গলেও একেটা হ'ব বা আপোনাৰ গুৱাহাটী গলেও একেটা হ'ব এইটো ইয়াৰ ৰহস্যটো কি নিশ্চয় ইয়াৰ মাজত কিবা এটা ৰহস্য আছে এতিয়া চাওক আপোনাক মই কৈ আছো এটা কথা বিং এণ্ড বিজনেছমেন ক'ব নালাগে তথাপিতো মই কৈছো এতিয়া যিবিলাক লিগেচি ৱেষ্ট অসমতে কৈছো এতিয়া মই যোনে কাম কৰি আছে XYZ যোনে কাম কৰি আছে আপুনি যদি এখন RTI মাৰে য'ত লিগেচি ৱেষ্টৰ আপোনাৰ কাম হৈ আছে বা দি আছে গভৰ্ণমেণ্টে আপুনি যদি মিউনিচিপালিটি বিলাকত RTI মাৰে যে আপোনালোকৰ যে RDF ৰ ক্লিয়াৰেন্সৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিয়কচোন বুলি ক'লে তাত পচি যাব সব পচি যাব কোনো এনসাৰ দিব নোৱাৰে মিউনিচিপালিটিয়ে চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰিব ক'ৰ পৰা দিব পাৰিব কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ অসমৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কেইটা অসমীয়া বাহিৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনো কাম কৰি আছে ইয়াত আহি পেলাই কেইটা ডালমিয়াৰ লগত টাই আপ আছে কেইটা ব্ৰেণ্ডৰ লগত টাই আপ আছে EPR কৰিবৰ কাৰণে EPR থাকিব লাগিব EPR থাকিলেহে আপুনি ডালমিয়াই ল'ব সেইটো কাৰণে অসমৰ মই ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰণে মোক পাৰ মেট্ৰিক টন মোৰ পৰা 100 rupees কে দি থোৱা আছে মোৰ পৰা লয় বাকি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ পাৰ মেট্ৰিক টন 1100 1200 700 ইমান টকা নিগেটিভ কষ্ট লয় তাৰমানে এইটো গতিকে এইবিলাক বস্তু আছে গতিকে মই RDF তথ্য বেছি এতিয়া ডিটেইলছ বিচাৰিছিলো গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচন ডাটা নট এভেইলেবল বুলি দিছে আপুনি গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি বাদ দিয়ক আপুনি সৰু দুখনমান মিউনিচিপালিটি দিয়কচোন আপুনি লখিমপুৰত দিয়ক তিনচুকীয়া পুৰা ৰেমিডিয়েশ্যন কৰি কমপ্লিটলি তাত পিকনিক প্লেচ বনাই দিলে বুলি ক'লে আপুনি ক্লিয়াৰেন্স কোন বিচাৰকচোন তাৰ প্লাষ্টিকৰ ক্লিয়াৰেন্সটো বিচাৰক ক'ৰ পৰা দিব তাহাঁতি মই 500% মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ব পাৰোঁ দিব নোৱাৰে মই মাজে মাজে আমাৰ ডিপোবিলত এই মানে হেৰি মেডিকেল ৱেষ্টৰ বেবি চেবি কিছুমান মানে এনেকুৱা টপলা আহে মেডিকেল ৱেষ্টটো কি হিচাপে মানে হেৰি কৰা হয় এইবিলাক মেচিন চাওক এইবিলাক মেচিন তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰেক্ট থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেচিন ৰাখিব তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ মেচিন নিজে লৈ গুচি যাব আচ্ছা মই আৰু এটা বস্তু সুধো নাই আমি এইটো পাৰ্টলে হেৰি পলিচি কথাবিলাক আমাৰ হৈ থাকিব কিন্তু দিছ লাৰ্নিং আমাৰ কাৰণে মই এইটো শিকিলো যে এটা বস্তু ধৰক এতিয়া তহঁতৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাস্টমাইজ মেডিন বনাই নেকি তাৰমানে ধৰ যদি কোনোবাই বিচাৰে তেনেকে আমি বনাই দিওঁ আমাৰ আছে এই বস্তুটোৰ ওপৰত অকমান কওঁ তাৰমানে কি হয় লওক প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমি এতিয়া ধৰক মই যিমান বছৰ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল অসমত কাম কৰা মই জানো যে আমাৰ গাৰ্বেজৰ ধৰি লওক যিবিলাক আমাৰ ওলাই ধৰি লওক সেইবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ চাইজবিলাক কিমান প্লেন হয় বেলেগ কেটেগৰিজ বিলাকৰ সেইটো চাইছো প্লাছ মানে কি হ'ব যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি ফৰেনত দেখিছে যে কনভেয়াৰ বেল্টত মেনুৱেলিও মানুহে ধৰি লওক আপোনাৰ ৰিচাইকেলেবল মেটেৰিয়েলবিলাক ছেপাৰেট কৰি আছে আজিলৈকে অসমত সেইটো বস্তু নাই সেইটো বস্তু মই তাত কৰি আছো আৰু তাত মোৰ কি থাকিব মেচিনটোত মেগনেটিক ছেপাৰেটৰ থাকিব যিবিলাক ধৰি লওক আপোনাৰ মেগনেটটো বেল্টত থাকিব কনভেয়াৰ বেল্টত যদি কিবা তাত আইৰণ থাকে সেইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি লৈ ল'ব প্লাছ
হাই ডেন্সিটি এয়াৰ মানে সেপাৰেটৰ থাকিব যেটো প্লাষ্টিক বিলাক আপোনাৰ সেপাৰেট কৰিব তাত মোৰ এটা ইজি হ'ব যিখিনি 75 মাইক্ৰনৰ ওপৰৰ যেটো পলিথিন হেতু মই কমপ্লিটলি সেপাৰেট কৰিব পাৰিম আৰু এটো ইমিডিয়েটলি মই কাবাক হলো দিব পাৰিম কাৰণ এটো সাফা হৈ আহিব না মানে এটো ওয়াশিং কৰি দিব লাগিব যদি অয়েল থাকে তেতিয়া হলে ধৰি লওক আপুনি এটো একচেপ্ট নকৰে ওকে ঠিক আছে আমি আৰু তো কাৰবাৰ কিবা আছে নি প্ৰশ্ন সুধিবলে যদি নাই আমাৰ সময় হৈ আহিছে মই মানে মেডিকেল ওয়েস্ট বিচাৰিছিলো সক মেডিকেল ওয়েস্টৰ কথাটো আমি এটো ডাঙৰ বহুত এটো বস্তু বহুত ডাঙৰ এটা হেৰি হয় মই কম আমি হেতু কাৰণে প্ৰমোদ আমি এদিন বেলেগকে আৰু এটা হেতু বস্তু বেলেগ এদিন আমি কৰো কাৰণ মই কৈ দিম আৰু কি পলিচিজ নতুনকে নহব তাৰমানে বায়োমেডিকেলটো বস্তুটো হাজাৰটা সোৰ্সত পৰি যায়তো গতিকে এটো মই বেলেগ ধৰণে এবাৰ কৈ দিম তাত মই ইয়াত এতিয়া কি এমেন্ডমেন্ট কৰিলে কিটো প্ৰসেস হয় কিমান ইয়াত আছে কোনে কি কৰি আছে সেই গুটেখিনি মই কৈ দিম বাৰু কিমান জেনাৰেটৰ গুটে ডিটেইলছ মোৰ ওচৰত আছে গতিকে মই হেতুৰ ওপৰত ৰুলছ বিলাকো কম হেতুৰ ওপৰত আৰু এটা বেলেগ সেশন এটা কৰি হেতু বেলেগ এটা সেশন ল'ব লাগিব ধৰ বায়োমেডিকেল ওয়েষ্টৰ কাৰণে হাজাৰটা আজি আমি চেনেল সলিড ওয়েষ্টৰ কাৰণে পাতিলো এদিন আপুনি দিলে হাজাৰটা কাৰণে কৰক এদিন ইউএছৰ কাৰণে আমি কন্টাক্ট কৰিব লাগে এদিন আমি ধৰিলা বায়োমেডিকেল ওয়েষ্টৰ কাৰণে কন্টাক্ট কৰিব লাগে শিওর এতিয়া আমাৰ আজি মই বহুত ধন্যবাদ দে অশোক বৰুৱাক কাৰণ কিয় তেওঁ সেশনটো বৰ ধুনীয়া হ'ল আৰু এটো ডাঙৰ কথা কি আইপিএল টো আসলে যদি তেওঁ কোৱা নাছিলে তেওঁ এটা বেলেগ অৰ্গানাইজেচন পাইছিলে কিন্তু আলটিমেটলি তেওঁলোকে কাম নকৰি পেলাই অশোক বৰুৱাক দিয়াৰ কাৰণে এটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ এটা এচিভমেন্ট হ'ল কাৰণ ইমান নহলে কি সদায় এই লেতেৰা পেটেৰা হৈ থাকে তাৰমানে আপোনাৰ এই খেল হোৱাৰ পিছতে এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হয় কিন্তু এবাৰ ইমান ধুনীয়াকে বস্তুটো লৈ গল এটো কাৰণে থ্যাংক ইউ তাৰ উপৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা ওলালে তো ইমিডিয়েটলি আমি ক্লাইমেট টক আৰু এৰিডাৰ এটা জয়েন্ট ভেঞ্চাৰত আমি অফলাইন ভাবে এটা আমি এইটো ওপৰত কথা পাতিম সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টৰ ওপৰত হেতু আমাৰ এটা এচিভমেন্ট গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এটো আমাৰ ক্লাইমেট টক 12 ৰ পৰা ফ্ৰম Center for Cloud and Climate Change আভা Creation Social Impact Foundation সত্যেন মোহন কানাকেন বিডি এনালিটিকা ফালৰ পৰা সকলোকে আজি শুভৰাত্ৰি জনাইছো আমি পুনৰ লগ পাম ক্লাইমেট টক 13 ত শুভৰাত্ৰি গুড নাইট থ্যাংক ইউ